بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ 11 آیتیں ہیں مکمل ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے گزشتہ کل میں درس میں معلوم ہے کہ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور رسول کی صدقے میں جس کی غلامی میں مومنوں کے لیے بھی ہے، اور عزت اور ذلت کا معیار بھی اطاعت ہے، اتباع ہے، غلامی رسول ہے۔ دولت، آل، مال یہ سب نہیں ہے۔ اسی سلسلے کو اللہ پاک اس طرح سے فرماتا ہے مومنوں کو تسلی دینے کے لیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں ثم قال سبحانہ تسلیۃ للمؤمنین، پھر اللہ سبحانہ نے مومنوں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اور ابھارتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مقتضی ایمانکم اللہ تلتفتوا لعزت الدنیا ولا تغتروا بکثرۃ الاموال والاولاد فیہا، یعنی اے ایمان والو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم دنیا کی عزت کے لیے توجہ نہ کرو، ولا تغتروا بکثرۃ الاموال والاولاد فیہا، اور دنیا میں مال و دولت پر مت اتراؤ، حتی لا تلہکہم، اگر اتراؤ گے تو کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ تو ہے تو الحمدللہ شکریہ ہی ادا کرو، ذکر اللہ ہی کرو، اگر مال ہے ذکر اللہ کرو، اولاد ہے ذکر اللہ کرو، اتراؤ مت، دوسرے کو نہیں۔ اترانے کا مطلب یہی ہے کہ دوسرے کو نہیں، میرے کو اللہ نے دیا ہے، چلیے تو یہ حسد غلط ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اولاد عطا کیا، تو نے اموال عطا کیا۔ تو وہی عبداللہ ابن ابی وغیرہ جو ہے اس کو بتانا چاہ رہا مولا کہ یہ دیا ہے میں نے، تو میرا شکریہ ادا کروں، بجائے یہ کہ تم کو دیا اور میرے محبوب کے محبوب کو ستانے کے لیے تم ان پر خرچ نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہو کہ نہیں میرے پاس بہت مال ہے ہم نکال دیں گے، ہمارے پاس اتنا اقتدار ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس بنیاد پر اترا رہے ہو۔ تو اللہ پاک نے ان کو بھی ڈانٹا ہے اس آیت کریمہ میں اور مومنوں کو تسلی دیا ہے کہ میرے نزدیک محبوب بندے وہ ہیں جنہیں ان کا مال اور ان کی اولاد انہیں دنیاوی عزت کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یہاں پر تھوڑا سا میں ذکر اللہ پر تھوڑی سی بحث کرتا ہوں۔ ذکر اللہ سورہ، اس کے بعد بھی ایک سورہ آنے والا ہے، وہ سورہ تغابن ہے۔ پھر سورہ جو آئے گا غالباً سورہ طلاق ہے، سورہ طلاق، ایک سورہ آنے والا ہے جو سورہ طلاق کی، ہاں سورہ تغابن، پھر سورہ طلاق، سورہ تحریم، 3 سورہ ہے اور ابھی 13 ایپیسوڈ اور بنانے ہیں۔ خیر، تو میں ایک تھوڑی سی ذکر اللہ پر بحث کرتا ہوں۔ ذکر اللہ کیا ہے؟ سب سے بہترین اللہ کا ذکر ہے یاد مصطفیٰ، سمجھ رہے؟ سب سے بہترین ذکر کیسے؟ اس لیے کہ آپ ذرا تصور ملائیے، نماز اگر اللہ کا ذکر سب سے بہتر ہے تو اعلان رسالت ہو چکا ہے اور 12 سال کے بعد نماز کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے 12 سال کے بعد، یعنی اعلان رسالت کے 12 سال کے بعد معراج ہوا۔ تو اگر وہ امپورٹنٹ ہوتا تو پہلے نماز کا ذکر ہوتا اور نبی کو بعد میں اعلان کرنا، سمجھ رہے نا؟ گویا نبی امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ کے ذکر میں سب سے، میں قرآن کی تفسیر سے بھی بتاؤں گا، پہلے عنوان دے رہا ہوں کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے نبی ہے۔ اللہ کے ذکر میں سب سے بہترین امپورٹنٹ ذکر نبی ہے، یعنی جو کوئی نبی کا دامن وابستہ ہے اس کے پاس اگر عبادتیں نہیں بھی ہیں تو وہ کامیاب ہے۔ ایک شخص ہے جو ایمان قبول کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مر گیا، کوئی نماز نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں انہیں صحابیت کا درجہ ہے، یعنی امت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ اعلیٰ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نبی۔ اعلیٰ ہونے کی وجہ عمل نہیں، یہی بتا رہا ہوں۔ تو اعلیٰ ہونے کی جو وجہ ہے ذکر اللہ میں سب سے بہترین ذکر اللہ کے رسول ہے۔ اب ذرا قرآن پاک سے اس کو میں واضح کروں، دیکھیے اسی سورہ طلاق میں آپ دیکھیے آیت نمبر 10 میں اور 11 میں، ہاں سورہ طلاق، یہ
سورہ نمبر 65 پارہ نمبر 28 میں دیکھیے اللہ سبحانہ فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تحقیق کہ اللہ نے تمہارے پاس ایک ذکر نازل کیا ہے. دھیان دیجیے ذکرن کا لفظ ہے. انزل اللہ، اللہ نے نازل فرمایا، الیکم آپ تک، ہم تک، ذکرن ایک ذکر کو. اب وہ ذکر کیا ہے؟ تو یہ آیت نمبر 10 کے بعد اللہ فرماتا ہے 11 میں رسولن، وہ ذکر رسول ہے. دیکھیے آیت نمبر 11 میں ذکر رسول ہے، اور آگے فرما رہا ہے یتلو علیکم آیات اللہ. وہ ذکر جس کا نام رسول ہے، یا وہ رسول جس کا نام ذکر ہے، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت تمہارے اوپر کرتے ہیں. وہ آیتیں جو واضح ہیں. آگے بڑی باتیں اس آیت کریمہ سے ایک عقیدہ کھل کر ملا کہ اللہ پاک نے اپنا جو ذکر جس کو بنایا ہے، اپنا جو ذکر نازل کیا ہے، وہ ہے رسول، وہ ہے رسول. اب یہاں پر یہ آیت کریمہ سے یہ عقیدہ ملا کہ سب سے بیسٹ اللہ کا ذکر رسول ہے. سب سے درود ہے. رسول ہے، بولیے نا درود کیا؟ رسول ہے. بھائی رسول نہ ہوتے تو درود نہ ہوتا، رسول نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی. تو رسول امپورٹنٹ ہوئے نا، سب سے پہلے رسول ہوئے. اللہم صلی علی محمد، محمد ہے تب نا اللہم صلی علی. اللہم صلی علی دوسرے میں کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو محمد امپورٹنٹ ہے. درود سلام یہ نہیں کرتے کہ کوئی عمل امپورٹنٹ نہیں ہے نبی کو چھوڑ کر. آپ غور کیجئے، ایک آیت اور بتا رہا ہوں کہ ایک لوگ جو سکون نہیں پا رہے ہیں، نوٹ کیجئے گا، میں بڑے اہم سے چاروں قرآن کی تفسیر سے آج بتا دے رہا ہوں. میں لوگ جو مطلب سکون نہیں پا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سنیے. سورہ رعد کی آیت نمبر 16 یا 28 دیکھیے. سورہ رعد، سورہ نمبر 13، پارہ نمبر 13. رعد، را عین دال، رعد سمجھ رہے ہیں؟ را عین دال. دھیان دیجیے گا، سورہ نمبر 13، پارہ نمبر بھی 13. اللہ کے ذکر میں سب سے بیسٹ نبی ہے، ان کا نام ہی ہے ذکر اللہ. جیسے کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 10 اور 11 میں دیکھا. اب جو ہے لوگ سکون کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ تو دیکھیے قرآن پاک کہتا ہے کہ الا یعنی الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دل ذکر اللہ سے مطمئن رہتے ہیں. جملے کو غور کرے گا، ان کے دل. تھوڑی سی منظر میں کھیل دیتا ہوں یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے جب آتے ہیں، صحابہ کرام جنگ سے آتے ہیں، اور کسی مطلب جنگ کے حوالے سے یہ معلوم افواہ اڑ جاتی کہ نبی شہید ہو گئے ہیں، تو مکہ کے یا مدینہ کے جو لوگ انتظار کرنے والے تو خیر مر چھوڑیا، والیہ جو عورتیں ہوتی تھی ان کو جب سنایا جاتا تھا کہ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا، تو ان سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا تھا، یہ بتا محمد ہے یا نہیں. میرے باپ کا پتہ بعد میں دینا، شوہر کا پتہ بعد میں دینا، بیٹے کا پتہ بعد میں دینا، محمد ہے یا نہیں. آواز اگر ان کو دی جاتی کہ محمد ہے تو آواز ان کی طرف سے ہوتی کہ محمد ہے تو سب ہے. اب بتائیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دلوں کا اطمینان ان کے باپ میں نہیں تھا، ان کے بیٹوں میں نہیں تھا، ان کی اولاد میں نہیں تھا، نبی میں تھا. تو اللہ پاک بھی فرما رہا ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان پر فائز ہیں، وتطمئن قلوبہم، ان کے دل جو ہے ذکر اللہ سے مطمئن ہوتے ہیں. سنو اللہ بھی فرما رہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہنا ذکر اللہ ہی سے دلوں کا اطمینان ہے. کیا تو آیت بھی بتا رہا ہوں. پہلے آیت نمبر 28 لفظ تو بتا تطمئن اطمینان بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. یہ بھی پتہ کیوں پہلے کہ ذکر اللہ نماز بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، سب ہے، لیکن وہ امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے جتنا محمد عربی ہے، کیونکہ یہ نہ ہوتے تو نہ نماز ہوتی، نہ حج ہوتا، نہ زکات. خیر ایک اور آیت لاسٹ جو بڑی امپورٹنٹ آیت کریمہ ہے، وہ چونکہ آج بڑی اچھی بات آ گئی دماغ میں. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، سورہ حدید میں. پہلے میں نے بتایا یہ جو ابھی درس ہو رہا ہے آیت نمبر 9 کے تحت ہو رہا ہے، اس میں ذکر اللہ تمہیں غافل 18 میں نہیں، یہ جو درس جو ہو رہا ہے وہ آیت نمبر 9 کے تحت ہے. اور درس میں ذکر اللہ سے تمہیں غافل نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ صحابہ کرام نبی کی بارگاہ میں رہنے والے ان سے دور کرنا اور یہ دور نہ ہوئے، اس کا مطلب وہ خود سمجھتے تھے کہ سب سے بیسٹ ذکر اللہ محمد عربی ہے. سمجھ رہے نا؟ اور ان سے دور کرنے کی بات کی گئی تھی کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ان پر خرچ مت کرو. مطلب دیکھا کہ دوسری بات یہ کہ ذکر اللہ نبی کا نام ہے،
चुनांचे सूरह तलाक की आयत नंबर 10 में अंज़लल्लाहु अलैकुम ज़िक्रन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जिक्र नाजिल किया, इलैकुम रसूलन, वो जिक्र कौन है? जिनका नाम रसूल है। और तीसरी तलाक में, और तीसरी आयत जो सूरह राद में है, सूरह नंबर 13 में आयत नंबर 28 में क्या कहा था कि ईमान वालों का जो दिल मुतमईन रहता है वो सिर्फ इसलिए रहता है कि जिक्रुल्लाह यानी रसूलुल्लाह है उनके पास, तो रसूलुल्लाह की वजह से उनका दिल मुतमईन होता। इसी को इमाम अहले सुन्नत ने भी कहा है, आला हज़रत नबी अहमद रज़ा खान ने, क्या उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, जब याद आ गए सब गम भुला दिए। और अभी हमने हदीस में बताया आपको कि वहां जंगों में शहीद होने वालियां अपने बेटे और बापों की वजह से अफेक्टेड नहीं है, नबी की याद आ गई सब खत्म, अफेक्टेड। अब आखिरी आयत करीमा जो इंपॉर्टेंट है, अल्लाह पाक फरमाता है कि मैसेज है, समझिए पैगाम है, सूरह हदीद सूरह नंबर 57 और आयत नंबर 16, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अब भी वक्त नहीं आया लोगों ने, क्या अब भी ईमान वालों के लिए ये वक्त नहीं आया कि जिक्रुल्लाह के लिए उनके दिल झुक जाएं? आयत नंबर 16 सूरह हदीद 57 सूरह नंबर, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि उनके दिल जिक्रुल्लाह के लिए झुक जाएं? मतलब बार बार, चूंकि उम्मत मुहम्मदिया को ये शरफ हासिल है, किसी भी उम्मत को ये शरफ नहीं था कि मतलब ये कि उनके लिए क़यामत तक का दरवाजा तौबा का खुला रहे, ये सिर्फ आपकी मतलब आपके नबी के सदक़े में आपके लिए क़यामत तक का दरवाजा खुला है। तो गोया रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा में ज़हन देता है कि गुमराह फिरको आओ, आज भी अगर नबी के हवाले से आओगे तो हम तेरे दिलों को इत्मीनान देने के लिए तैयार हैं। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अब भी ईमान वालों के लिए, क्योंकि कलमा ही तो पढ़ते हैं जमात वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सब तो कलमा ही पढ़ने, तो ईमान वाले कलमा पढ़ने वालों के लिए क्या अब भी वक्त नहीं आया? अगरचे इसकी तफसीर का जो महमल है, मिज़दाक़ है, वह खास है, लेकिन चूंकि ईमान वाले का लफ्ज़ है, ईमान वाले का लफ्ज़ है, क्योंकि कुरान पाक जब उतरा ईमान वाले से तो सहाबा मुराद है, लेकिन नमाज हम भी पढ़ते हैं जो ईमान वाले की वजह से, तो इसमें भी अल्लाह पाक फरमाना, क्या ईमान वालों के लिए अब भी वक्त नहीं आया कि जिक्रुल्लाह के लिए उनके दिल झुक जाए? गोया बार बार अल्लाह मौका देना चाहता है, नबी के हवाले से आओ, नबी के हवाले से आओ, हम माफ करने को तैयार हैं। तो 4 आयतों से देखिए आप, जिक्रुल्लाह से गाफिल यानी रसूल से गाफिल माल भी काम नहीं आएगा, औलाद भी काम नहीं आएगी, जिक्रुल्लाह ही से दिलों का सुकून है। नबी अगर है तो सारे सहाबा और ताबईन इत्मीनान और सुकून से रहते थे, अगरचे उनके खानदान और कबीले इधर से उधर हो जाए। और तीसरी आयत में कि दिलों क्या अब भी वक्त नहीं आया कि उनका दिल रसूलुल्लाह के लिए, जिक्रुल्लाह के लिए झुक जाए? तो 4 आयतें हमेशा याद रखिएगा कि जिक्रुल्लाह से मुराद रसूलुल्लाह है, कि जिक्रुल्लाह अल्लाह ताला ने सूरह तलाक के आयत नंबर 10 और 11 में रसूल का नाम भी रखा, और उसके बाद फिर तफसीर किया मैंने कि जिक्रुल्लाह ही में दिलों का चैन है। इससे एक ये बात और अकीदा भी मिला कि आप अल्लाह का वजीफा करे, नमाज का वजीफा करे, सब्र का, जैसे कहा ना ईमान वालों सब्र से मदद मांगो, नमाज से मदद मांगो, तो सब्र जो है ये अमल है, नमाज जो है ये अमल है, और ये सब इस्लाम और ईमान के बाद है, और मोहम्मद पहले है। मोहम्मद ना होते तो हम मोमिन नहीं होते, कलमा तो उनकी वजह से हम पढ़ते हैं, हमारे वो है। इसका मतलब सारे अमाल की क्वांटिटी एक तरफ, मुस्तफा जान रहमत की क्वालिटी एक तरफ, अगर वो है पहले तब जाकर अमल की दुनिया बस। उन्वान ये दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह के जिक्र में, यानी रसूलुल्लाह ही के जिक्र में, रसूलुल्लाह ही के याद में हमारे दिलों का चैन रखा है, हमारे दिलों का सुकून रखा है। खैर आगे देख लीजिए, इसको पूरा कर देता हूं मैं। वमन यफ़अल ज़ालिका फउलाइका हुमुल खासिरून, जो जिक्रुल्लाह से गाफिल होंगे, यानी जो ऐसा करेंगे वो ही घाटे में है। देखिए घाटे में कह दिया अल्लाह, वो घाटे में है, तो इसका मतलब जिक्रुल्लाह से लौ लगाना ये घाटे में न रहने की दलील बनती है। तो तुम्हें माल और औलाद गाफिल न करे, और जो ऐसा करेगा यानी जो रसूलुल्लाह के कदम से जैसे अब्दुल्लाह इब्न उबय वगैरह करे, वो गया घाटे में। वअनफिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी, और खर्च करो हमने जो तुम्हें अता किया है, हमने जो तुम्हें रिस्क दिया है, खर्च करो। और खर्च ये नहीं है कि आप जाकर बाहर आल औलाद पे भी खर्च करना खर्च है, सब पर खर्च करना खर्च है, नियत में इखलास हो, नियत में लिल्लाहियत हो। इससे पहले कि तुम्हारे पास मौत आ जाए, तुम्हारे पास मौत आने से पहले, अरे कल एक
भाई साहब एक दिन भी मस्जिद नमाज नहीं पढ़े थे, अब बताइए कि एक दिन भी जो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, जब वो मरेंगे तो इसका मतलब जनाजा ही आएगा। अब आप गौर कर रहे हैं आप जुमला, जो लोग कभी मस्जिद में नहीं आए आज उसका जनाजा मस्जिद में आ रहा। तो ये लोगों, इससे पहले कि तुम्हारा जनाजा मस्जिद में पढ़ा जाए, तुम मस्जिद में आ जाओ ताकि वो मस्जिद के दरो दीवार तुम्हारे से पहले ही मोहब्बत करने लगे कि ये वो शख्स है जो मुझ में पढ़ता था, मुझ में नमाज पढ़ता था। समझ रहे ना, इसी को कहा गया इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए तुम नमाज पढ़ लो। तुम्हारी नमाज इससे पहले कि पढ़ी जाए, तुम्हारी नमाज नमाज जनाजा, तुम्हारी नमाज पढ़े जाने से पहले तुम नमाज पढ़ लो। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे। तो कह अल्लाह कि खर्च करो इससे पहले कि तुम्हारे पास मौत आए, और मौत आने के बाद वो खुद मौत हसरत करे, फयकूल, और कहे रब्बे लौला अखरतनी, ए मौला काश तू मुझे मोहलत दे थोड़ी, इला अजलिन करीब, एक थोड़ी सी मुद्दत तक के लिए, फासद्दका, फिर मैं सदका करूं, व अकुम मिनस सालिहीन, फिर नेकोकार बन जाऊं। मौत खुद हसरत करेगी, आए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, और नेमतें देखने जब मिलेंगी नमाज पढ़ने वाले, सदका करने वाले, ज़कात देने वाले, खर्च करने वालों को, तो ये मौत खुद हसरत करेगी, अरे काहे को आई है अल्लाह, थोड़ी दिन के लिए और दे दे मौका ताकि मैं सदका करूं, खैर खैरात करूं। ओहो देखबाकुम मिनस सालिहीन, और मैं मुत्तकियों में से हो जाऊं। तो अल्लाह पाक फरमा रहा वला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, सुनो हरगिज़ हरगिज़ नहीं, हरगिज़ हरगिज़ नहीं, किसी भी नफ्स को जब उसका वक्त जो है मुतअय्यन हो जाता, उसका मुतअय्यन वक्त आ जाता है, तो अल्लाह मोहलत नहीं देता, अल्लाह मोहलत नहीं देगा। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला तुम्हारी हयात में क्या खैर है क्या शर है वो सब जानता है और तुम्हें खबर दे देगा। वल्लाहु खबीरुम, खबर दे देगा। फयुजाज़ीकुम अला मुक्तज़ा खबरतिही, उसी खबर के तकाजे के तहत तुम्हें बदला देगा, और कोई तुम्हारा अमल चाहे खैर हो या शर वो फौत नहीं होगा। ये मुकम्मल सूरह मुनाफिकून खत्म हो गया। इसमें जो दो बात काबिल जिक्र थी, सबसे पहली बात कि जिक्रुल्लाह रसूलुल्लाह है, जिक्रुल्लाह सबसे बेस्ट रसूलुल्लाह, और दूसरी बात इससे पहले कि मस्जिद के दरो दीवार हमारे लिए बद्दुआएं करे, मस्जिद को हमें आबाद करनी चाहिए, मस्जिद को आबाद करनी चाहिए। कभी भी मतलब मजबूर है तो अलग बात, मजबूर होना अलग बात है, लेकिन मजबूर नहीं है तो मस्जिद को आबाद करनी चाहिए। कल मैदान महशर में अरे रोजे को और कुरान को अल्लाह पाक बुलाए, और बुलाने के बाद कहेगा ए कुरान, कुरान को जबान देगा अल्लाह, और रोजे को भी जबान देगा, कहेगा ए कुरान, ए जबान तू मुझे बता तुझको किसने किसने पढ़ा। तो जितने लोगों ने इनको मोहब्बत से तिलावत की होगी वो सब कहेंगे ए अल्लाह इसने पढ़ा है, मैं इनके बारे में रिक्वेस्ट करता हूँ इसको बख्श दे, तो कुरान बख्शवाएगा, इनको अल्लाह ज़बान दे देगा। इसी तरह रोजा आकर के कहेगा ए अल्लाह ये फ्रिज में अच्छे से अच्छा खाना रखे हुआ था लेकिन देखना तक गवारा नहीं किया, और मेरी वजह से इसने तर्क कर दिया खाने को, ए अल्लाह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनके लिए तू कबूल कर ले। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ये बेजान चीज, बेज़बान चीज को जब जबान देगा अल्लाह, तो मस्जिद में जब नमाज पढ़ेंगे आप तो कैसे जवाब, वो जगह जवाब नहीं देगी ए अल्लाह हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसने नमाज पढ़ी है मेरे पास, हम गवाही देते हैं, तो यकीनन ये गवाही देंगे। तो एक मैसेज ये भी मिला खाबीदा लोगों के लिए, गफलत में पड़े हुए लोगों के लिए, जो नमाज नहीं पढ़ते और जो मतलब ये कि इस्तिताअत के बाद खर्च नहीं करते हैं, वो लोग खर्च भी करें, और वो इससे पहले कि मौत फिर हसरत करने लगे कि मौका मिल जाता तो हम करते, मौका मिल जाता तो हमने को कार हो जाते, और अल्लाह ने कह दिया मौका दूंगा ही नहीं, जब वक्त आ जाएगा करीब तुम्हारी मौत का हम उसको बिल्कुल पोस्टपोन करेंगे। तो दो मैसेज खास तौर से, पहला मैसेज ये था कि रसूलुल्लाह सबसे बेस्ट इबादत है, सबसे बेस्ट जिक्र है अल्लाह के जिक्रों में से, और दूसरी ये कि नमाज और अल्लाह की राह में खर्च करना, इसका भी इहतमाम करना चाहिए। दुआ है परवरदिगार आलम दोनों पहलुओं को अपनी रजा के लिए कबूल फरमाए, अपनी शान करीमी के मुताबिक अजर अता फरमाए, हम सबको हम सबके औलाद में बरकतें अता फरमाए, घरबार में बरकतें अता फरमाए, जो नेक और जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर